सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिस तरह के अपने पिछले व्याख्यान के दौरान मैं तुहाडे नाल कुछ विचार साझे कीते सी कि जिहड़ा बाबरी मस्जिद नूं ढाउण तो बाद राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, उस समारोह के समय देश के प्रधानमंत्री के वल्लों ये बयान आ जाना कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने गोबिंद रामायण नाम के ग्रंथ की रचना की। उस तो बाद मीडिया के विच इस चर्चा का जन्म लेना और खास करके भाषा विभाग के वल्लों बलजीत कौर तुलसी के वल्लों गोबिंद रामायण के नाम हेठ राम अवतार का जिहड़ा अनुवाद है वो साडे सामने आ जाना। इन्हां सारियां ही जिहड़ियां कह सकते हैं कि वरतारे वापरते हैं, इन्हां वरतारियां तो पहला जिहड़ी संघ दे वल्लों एक पिठ भूमि तैयार की गई, उसका आधार तैयार किया गया कि किस तरह के नाल सिखां नूं इस मुद्दे दे नाल जोड़िया जाए, वो बड़ा अहम सी, जिसके बारे सारी गलबात इसे ही लैक्चर की पिछली लड़ी दे विच मैं तुहाडे नाल सांझी कर चुका है कि बाबरी मस्जिद नूं ढाउण तो पहला 2 साल तकरीबन पहला इन्हां दे वल्लों सिख इतिहास में श्री राम जन्मभूमि नाम की एक वड्डी किताब जिहड़ी सी वो छाप दित्ती गई। जदों हुण असीं इस मुद्दे दे उपर गल करनी है तो मेरे ख्याल दे नाल साडी सब तो पहली जिहड़ी अहमियत होनी चाहिए है कि असीं सिख रहत मर्यादा के दायरे दे अंदर रह के इस सारे पक्ष का विश्लेषण करना है। तो जिहड़ी सिख की तारीफ है उस तारीफ दे विच बड़ा अहम है कि साडा निश्चा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के उपर होना चाहिए। तो मैं इस गल की कभी भी वजाहत नहीं करता क्योंकि सिख रहत मर्यादा के मुताबिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब के मुकाबले किसी होर ग्रंथ का प्रकाश नहीं किया जा सकता। सो इस मुद्दे के उपर मैं बहुत स्पष्ट है और हर सिख नूं पंथ प्रवाणित सिख रहत मर्यादा के दायरे के अंदर अपने जीवन नूं गुजारदे इस तत्थ के उपर सानूं एकमत होना पवेगा। हुण अहम गल आ जाती है कि जदों नरेंद्र मोदी का यह बयान आया तो मेरे ख्याल दे नाल साडी जिहड़ी संगठित शक्ति उस बयान के खिलाफ इकट्ठी होनी चाहिए सी, भाव कि समुची सिख कौम के अंदरों एक तरह का प्रतिक्रम जिहड़ा है वो पैदा होना चाहिए सी, पर वो प्रतिक्रम पैदा नहीं होया। उहदा प्रतिक्रम होया की है कि साडे विच अंतर विरोध की जिहड़ी जंग है छिड़ गई है। हुण वो जिहड़ी अंतर विरोध की जंग छिड़ी है उहदे विच दसम ग्रंथ गुरुकृत है या नहीं, कालका पंथ या खालसा पंथ, दसम ग्रंथ नूं मनना या नहीं मनना, दसम ग्रंथ गुरुकृत है या नहीं, इहदा सिख धर्म दे विच कोई स्थान है या नहीं, ये लैके साडे आपस दे विच एक बहुत वड्डी चर्चा ने जन्म लिया। मैं दोहां पक्षां दी गल तुहाडे नाल रखना चाहूँगा क्योंकि जिहड़ा पक्ष जिहदे नाल मैनूं भी संबंधित गिणिया जांदा है मिशनरी, उस पक्ष दे विच इस सारे मुद्दे विचों निकलना ते इहदा हल लभना बड़ा सौखा जिहा वो है कि दसम ग्रंथ दा सिख इतिहास दे नाल जां साडे स्रोतां दे नाल जां साडीआं मानतावां दे नाल कोई संबंध नहीं। ये कह के सुरखरू होया जा सकदा है, पर इहदा एक सब तो वड्डा नुकसान है कि सिखां दी बहु गिणती ते बहुत सारियां जिहड़ियां संप्रदावां ने वो इस नूं गुरुकृत मनदियां ने। उन्हां दे विच भी अगों 2 तरह दीयां विचारधारावां ने। एक विचारधारा ये कहती है कि दसम ग्रंथ जां बचित्र नाटक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की सारी ही सुतंत्र रचना है, तो दूसरी प्रणाली का यह मत है कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के वल्लों हिंदुस्तान के वख-वख धार्मिक ग्रंथों के उल्थे पंजाबी दे विच करवाए गए। हुण साडे सामने समस्या ये है कि एक धिर तां इस सारी जिम्मेवारी तो लांभे हो जाती है कि यह गुरुकृत नहीं है, दूसरी धिर जिहड़ी है कि इहदे अनुवाद कराए गए उन्हां वल्लों कोई प्रतिक्रम नहीं आउंदा, ते तीजी धिर है जिहड़ी इस नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सुतंत्र रचना ते गुरुकृत मनदी है, उन्हां दी जिहड़ी खामोशी है वो सब तो वध खतरनाक है। मैं कल भी अपने व्याख्यान दे विच तुहाडे नाल यही गल कीती सी कि जदों उन्होंने सिखां दी मानसिकता का अध्ययन किया संघ ने, क्योंकि मैनू तकरीबन 28 साल हो गए ने RSS दीयां जिन्नियां भी लिखतां ने, जिन्ने भी उन्हां दे स्रोत ने, गोलवरकर दे बंच ऑफ थाट तो लैके नवीं आई किताब RSS 360 तक तकरीबन मैं उन्हां दीयां सारियां ही प्रकाशनावां दा अध्ययन किया है। और
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਤਰਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚਿੰਤਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਖੰਡਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਔਖਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਧਾਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੀ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਜਾਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂਕ੍ਰਿਤ ਮੰਨਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਸ਼ਰਥ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲ ਬੋਧਿਕ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਵੇ ਰਾਮ ਨਿਕਾਲਾ ਭਇਆ ਸੀਤਾ ਲਛਮਣ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਬੋਧਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੇ ਰਾਮ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਰਾਮੈ ਰਾਮ ਕਹੋ ਕਹਿਬੇ ਮਾਹੇ ਵਿਵੇਕ, ਏਕ ਅਨੇਕੇ ਸਮਾਏ ਰਹਿਆ ਏਕ ਸਮਾਨਾ ਏਕ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਾਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਖ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਰਾਮ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮਾਇਣ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ? ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਜਾਂ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਹੈ ਉਹ ਦਰਾਵੜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਵੜ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦਰਾਵੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਰਾਵਣ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਦਰਾਵੜ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰੀਅਨ ਤੇ ਦਰਾਵੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸੁਜੀਤ ਬਹਾਂ 20 ਗਰਭ ਈਸ ਕੋ ਮਟਾਏ ਹੈ। ਸੁਜੀਤ ਬਹਾਂ 20 10 ਸਿਰ ਤੇ 20 ਬਾਹਾਂ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ। ਗਰਭ ਈਸ ਕੋ ਮਟਾਏ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਉਹ ਗਰਭ ਈਸ ਸ਼ਿਵ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰੀਆ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਰਾਵੜਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ। ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ ਔਰ ਇਹਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਲਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬੋਧਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਲਸੀ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਨੇ ਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਵੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸ਼ਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਖੀਰ ਪਾਤਰ ਕਢਾਏ ਕੇ, ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੀਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਹੈ ਕਰ ਦੀਨ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਆਨ ਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਖੀਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ 3 ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਤਰ ਭਾਗ ਕਰਿਓ ਤਿਸੇ, ਉਹਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਦੂਓ ਦੀਏ, 2 ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਏਕ ਕੋ 2 ਪਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ 4 ਹਿੱਸੇ ਖੀਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੀਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਖੀਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਗਰਭਵੰਤ ਭਈ ਤ੍ਰਿਆ, ਤਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਖੀਰ ਕੋ ਕਰ ਪਾਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੀਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਤੇ 3 ਪਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਹੇ ਰਾਖਤ ਪਈ ਭਲੇ 10 ਦੋਏ ਭਲੇ ਬਾਸ ਪਰਵਾਨ, ਤੇ 13ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੀ ਖੀਰ ਨੂੰ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਘੂ ਕੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੰਸ਼ ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੰਦੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੀਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਲ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਘੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਖੀਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਬਾਲਮੀਕ ਦੀ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੁਲ ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਨਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤ ਦਸ਼ਰਥ ਤਨ ਕੋ ਤਜਿਓ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੋਂ? ਸ੍ਰੀ ਰਘੁਬੀਰ ਵਿਯੋਗ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਿਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੇ ਬਚਗਾ ਕੁਸ਼ਤਾਂ 4 ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਿਮਾਨ ਦਸਤ ਪੇਚੀ ਦਾ ਮਾਰ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ 4 ਮੋਈ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 3 ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰੋਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਬਿੰਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਿਜਦਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰਮਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਕਿ ਰਾਮ ਦਾ ਰਘੂਕੁਲ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ, ਬਾਲੀ ਦਾ ਕਤਲ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਸੁਗਰੀਵ ਕੋ, ਸੁਗਰੀਵ ਨੂੰ ਤੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਕੋ ਚੱਲੇ ਕਪਰਾਜ ਬਾਲ ਸਿੰਗਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਲੀ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਸ ਦਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਕ ਕੇ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਖਵਾਜ਼ਾ ਮਰਦੂਦ ਸਾਇਆ ਦੀਵਾਰ ਬ ਮੈਦਾਨਾ ਆਮਦ ਬ ਮਰਦਾਨਾ ਵਾਰ, ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਏ ਉਦੀਦ में ब यक तीर लाचार बख्शीद में। ए ख्वाजा खिजर खान, मैं तेरे ਉੱਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਇਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਵਣ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਵਣ ਸੰਹਿਤਾ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਰਾਵਣ, ਲੰਕੇਸ਼ਵਰ, ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਾਵੜ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੂਤ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ, ਅੰਗਦ ਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ ਔਰ ਬਾਂਦਰ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਚ ਰਾਵਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਵਣ ਪੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਗਨ ਪਾਕ ਕਹੋ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਨ ਮੁਰਬਾਰ ਬਹਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਨ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਚਵਰ ਚੰਦਰਮਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਰਮਾ ਆਪਣਾ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰ ਛਤਰੈ ਸਿਰ ਢਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਮਦ ਲక్ష్ਮੀ ਪਿਆਵੰਤ, ਜਿਸ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਉਚਰੰਤ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਰਨ ਬਾਰ ਨਿਤ ਭਰੇ ਔਰ
कुल देवत जोहरात। कहता कि जिन्हों तुसी वरण देवता कहंदे हो वो तो मेरा पानी भरदा है। किहड़े देवतियां दी गल करदे हो? हुण तुसी वेखो कि ओहदा जिहड़ा रूप है वो किहड़ा सिरजिया जा रहा। आ सामने मैनूं दसो किहड़ा विद्वान इस गल नूं मन्नेगा कि रावण कहंदा है कि लक्ष्मी मैनूं शराब पिआउंदी है। ब्रह्मा जिसनूं तुसी सृष्टि दा करता मंनदे हो वो मेरे दरां दे विच बैठा होया। मैं उसे ग्रंथ दे विचों हवाले दे रहा तां ही इन्हां नूं, क्योंकि मैं अगले जिहड़ा अगला मेरा लैक्चर होएगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं जिहड़ी दलीप सिंह नामधारी ने ਜਿਹੜੇ शब्द वरते ने मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी जवाब देवांगा, पर मैं लड़ीवार इस सारी गल नूं अगे तोरना चाहुंदा। फिर उस तो बाद शंबूक दा कतल, इस दा जिक्र इस राम अवतार दे विच बखूबी मिलदा है। हुण तुसीं वेख लो कि एक पासे ते राम दा दरबार लगा होया है ते एक ब्राह्मण अपने मरे हुए बच्चे दी लाश अपने हत्थां दे विच लैके आउंदा है ते आके बेनती करदा है कि राम मेरे पुत्र दी मौत हो गई है। ते उस दा कारण जिहड़ा लभ्या जांदा है कुल गुरु वशिष्ठ दे वल्लों कि जरूर तेरे दरबार दे विच कोई शूद्र भगती कर रहा है। ये रामराज है, इस रामराज की गल की जा रही है, इस रामराज के सुपने विखाए जा रहे हैं, इस रामराज नूं कहा जा रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। और सचमुच जो कुछ उस रामराज दे विच होया अज इस रामराज दे विच भी शूद्रां दे नाल यही कुछ हो रहा है। और मैं सारा इस रामावतार दे विचों ही तुहाडे नाल साझा कर रहा। तुसीं इस नूं रामावतार कह लो, तुसीं इस नूं गोबिंद रामायण कह लो, मैं इहदे विचों ही तुहाडे नाल सारे प्रमाण साझे कर रहा और इहदे विचों ही तुहानूं चैलेंज करदा कि आओ किसी मंच दे उपर मेरे सामने मेरे नाल करो चर्चा कि गुरु गोबिंद सिंह दा इष्ट किहड़ा है। हुण अगे आ जाओ। राम नूं पता लगदा है कि एक शूद्र भगती कर रहा है ते उस तो बाद हुतो एक शूद्रन दिशा उत्तर मध्यम, उत्तर दिशा वाल एक शूद्र जिहड़ा वो भगती कर रहा। कर किवें लिया है? झूले कूप मध्यम, खूह दे विच पुट्ठा लमकिया पिया है, परियो उद मुखम, मूँह उहदा पुट्ठे पासे है। राम जांदा है, उहदे नाल सवाल जवाब करदा है, वो पढ़े जा सकते ने। हन्यो तह रामन, राम ने उसका कतल कर दिता। अस अगे हैगा कि असं आप हत्थों, अपने हथ की किरपान दे नाल राम ने एक दलित दा इस करके कतल कर दिता कि वह परमात्मा की आराधना कर रहा है। हुण की गुरु गोबिंद सिंह महाराज का आदर्श ये हो सकता है? गुरु साहब की कहते हैं, जिनकी जात पात कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, तिन्ही को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं। कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का इष्ट ये हो सकता है जिस दे राज दे विच एक शूद्र नूं भगती करन करके भगवान जिहड़ा अखवाउण वाला राम है दशरथ दा पुत्र, वो अपने हथ दे विच किरपान लैके आप कतल करदा है ते दूजे पासे कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्हां अखौती शूद्रां दे हत्थां दे विच तलवारां दिंदे ने ते जिहड़े अपने आप नूं उच्च श्रेणी दे कहिंदे ने वो उन्हां दे नाल बैठ के अंम੍ਰਿਤ संस्कार दे विच शामिल होण नूं तैयार नहीं। उस तो जे होर अगे चले जाइए, कशु दा जन्म। हुण मैं अगे गल फिर कहना है कि अगे जाके ब्लड लाइन फिर टुट जाती है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम दे विच भगवान राम की पत्नी सीता, और तुसी इसी रचना दे विच पढ़ के हैरान हो जाओगे कि औरत के उपर किन्ने जुल्म किए जाते हैं कि जदों सीता नूं घरों बाहर कढ़िया जाता वो गर्भवती है, वो वाल्मीकि आश्रम दे विच आके बच्चे नूं जन्म दिंदी है। नाम लव रखिया जाता है, किसी कारण करके वो बच्चा पंघूड़े च नज़र नहीं आता तो महर्षि वाल्मीकि करते हैं कि कुछ काही दा आम जी काही होंगी है घाह फूस वह इकट्ठा करके एक पुतला बनाते हैं, वो जान फूक देंगे ने। इसका जिक्र बकायदा राम अवतार दे विच मिलता है। वो मिलता है कुशा हाथ लै रचियो एक बालंग, कुशा हाथ लै रचियो एक बालंग, हाथ दे विच कुशा नूं लैके एक बाल की रचना कर दी जिहड़ा कि बिल्कुल लव वर्गा ही सी। हुण सवाल इत्थे पैदा हुंदा है कि ब्लड लाइन तो फिर टुट गई, फिर कुछ ने जे कसूर शहर वसाया तो वह भी राम की ब्लड लाइन के विचों नहीं हैगा, वो भी उस वंश परंपरा के विचों नहीं हैगा। तुसीं किस तरह कसूर शहर दे नूं कुछ दे नाल जोड़ के अपने नूं जां साडे गुरु साहिबान नूं जोड़ना चाहुंदे। सो पहला तो रघुकुल के नालों जो खीर दे के बच्चे हुए उदों भी ब्लड लाइन टुट गई, ब्लड लाइन हुण भी टुट रही है, वंश परंपरा हुण भी टुट रही है। मैं कहना इसे ग्रंथ के उपर आके चर्चा तो करो किहड़ी वंश परंपरा की गल करदे हो। जे होर असीं अगे आ जाइए, पहला गर्भवती सीता नूं बनवास दिता जाता है, फिर लव ते कुश दे नाल जंग हुंदा है, जिस जंग दे विच सारे भरा मारे जाते हैं, लक्ष्मण भी मारिया जाता है, राम भी मारिया जाता है, सारे मारे जाते हैं, सीता दुखी हो जाती है।
सीता दुखी होके फिर अपने बच्चों को कहती है कि किसी तरह के नाल जिंदा करो, फिर उन्होंने जींदे किया जाता है, फिर वापस वो अयोध्या चले जाते हैं, उस नगरी चले जाते हैं। ये सारी जिहड़ी परंपरा उस ग्रंथ के मुताबिक मैं तुहाडे नाल साझी करी जा रहा। हुण तुसीं वेखो कि सीता के दुखों का कारण पहली गल तां ये कि द्रावड़ होण करके शुरू दे विच ही ये तय सी कि किसी ना किसी तरह के नाल असी द्रावड़ां नूं खत्म करना है। ये युद्ध आर्या ते द्रावड़ दा है जे होया ते। दूसरी गल, सीता नूं बहाना बनाया गया। तीसरी गल, जदों सीता लंका दे विचों वापस आई गई तां भी उहदी अग्नि प्रीख्या लई गई। भावें कि महर्षि वाल्मीकि दी रामायण दे विच रावण दा करैक्टर इन्ना उच्चा दस्सिया गया, वो कहंदा जनक नंदनी, जनक दी बेटी सीता, बेशक मैं तेनू चाहुंदा है पर जिन्ना चिर तक मानसिक तौर ते उपर तू मैनू प्रवान नहीं करेंगी मैं तेनू हत्थ नहीं लावांगा। ये उहदा करैक्टर है। इहदे बावजूद भी पहली वारी उहदी अग्नि प्रीख्या लई जांदी है, दूसरी वारी फिर अग्नि प्रीख्या लई जांदी है। वो औरत किन्नी दुखी होवेगी। हुण वो इन्नी दुखी है कि इसे ही राम अवतार दे विच जिक्र आउंदा है कि एक दिन अपनियां सहेलियां दे नाल बाग दे विच वो पता की करदी है, कहंदी एक दिवस जानकी त्रिया सिखा, कि जिहड़ी जानकी त्री है, जिहड़ी जनक दी बेटी सीता है, वो पता की करदी है, वो करदी है भीत भये रावण कह लिखा। एक कंध दे उपर रावण लिख दिंदी है जां रावण दी तस्वीर बना दिंदी है। हुण ये तस्वीर बनाउण दा कारण की है? शायद उसनूं ये पता लग चुका है कि रावण राम दे नालों इखलाक दा बहुत उच्चा सी। शायद उसनूं पता लग जाता है कि दुश्मन दी पत्नी नूं चुक्कण तो बाद भी जिहड़ा रावण है उसने अपने इखलाक नूं इन्ना उच्चा रखिया। पर इत्थे तां बार-बार परीक्षावां देणियां पै रहीआं ने। राम फिर उहदे ते शक करदा है। इसे ही राम अवतार दे विच, इसे ही गोबिंद रामायण दे विच राम फिर शक करदा है, कहंदा तेरे मन दे विच रावण क्यों वसिया? हुण ये सवाल मेरा तुहाडे सामने है। राम दा दुश्मन है रावण ते सीता कंध दे उपर उसका नाम लिख रही है, कुछ स्रोतां दे मुताबिक उसकी तस्वीर बना रही है। पर मैं तुहाडे सामने उसे ही गोबिंद रामायण दे विचों हवाला दे रहा है। भीत भये रावण तह लिखा, भीत कंध, कंध दे उपर तह उसने रावण लिख दिता। क्यों लिखिया? इस सवाल का जवाब दिओ, रावण क्यों लिखिया? ठीक है। उस तो बाद राम की कहता है, या तो कुछ रावण से होता, रावण दे नाल तेरा कोई लगा जरूर है, या तो कुछ रावण से होता। उस तो बाद वो फिर दुखी होके जमीन दे विच समा जाती है, भाव आत्म हत्या कर लैंदी है। उहदे तो बाद सारा जिहड़ा परिवार है उसका नाश हो जाता है। तो ये सारी कहानी सुनाउण तो बाद गुरु गोबिंद सिंह महाराज दी जिहड़ी लिखत, चाहे उसनूं अनुवाद कह लो, चाहे असी उसनूं ना मनीए, चाहे उसनूं सुतंत्र रचना मान लो, फिर अखीर ते गल की आ जाती है, पाहे गए चबते तुमरे तबते को आँख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबे बहु भेद कहें हम एक न जान्यो। ये सारा उसका तत्सार है। सो मैं इन्हां वीरां नूं खास करके जिहड़े पटने वाले ने उन्होंने कहना है कि की इसे मुद्दे के उपर, इसे ही ग्रंथ के उपर, किसी भी चैनल के उपर चर्चा करने नूं तैयार ने, पर नहीं तैयार होणगे। संप्रदायी जवाब नहीं देणगे क्योंकि उन्होंने राजनीतिक हित ने। मैनूं तुसीं कुछ दसम ग्रंथी कह लोगे, कुछ मिशनरी कह लोगे, कुछ टकसाली कह लोगे, गालां कढ लवोगे, पर मैं तुहानूं एक गल दसना चाहुंदा है कि जेकर तुसीं उन्हां दीआं नीतियां नूं समझना है, उन्हां नूं पढ़ो। और जिस सिखां दी नीति तो सब तो वध दुखी ने, स्कूल ऑफ थाट तो दुखे ने, वो साडे गुरु साहब की विचारधारा तो बाद जिहड़ा कान सिंह नाभा ने, सरदार कपूर सिंह ने, ज्ञानी दित सिंह होना ने, इन्हां तो इलावा सरदार करण सिंह हिस्टोरीअन ते डॉक्टर गंडा सिंह ने जिहड़ा पैटर्न साडे सामने इतिहास दा ते गुरमत स्रोतां दा रखिया है, तुहानूं उस नूं फॉलो करना पवेगा। ये कह के कि ये ग्रंथ साडा नहीं, बरी होना बड़ा सौखा है, पर टेबल टाक दे उपर जिन्ना चिर तुसीं इन्हां स्रोतां दा अध्ययन अपनी गुरमत विचारधारा दे अनुकूल नहीं करोगे, तुसी उन्हां दे नाल ये विचारधारक जंग नहीं लड़ पाओगे। सो मेरियां फिर आखिर दे विच यही बेनती है कि ये इस लड़ी का दूजा भाग सी। तीजे भाग दे विच कुछ होर स्पष्ट करने की कोशिश करांगे। मैं फिर एक बेनती कर देवां कि जेकर तुसी अज वाले विख्यान नूं समझना है तुहानूं पहला भाग जरूर वेखना पवेगा क्योंकि वो इसका आधार है। इस तो बाद तीजे दे विच असीं अगली गलबात करांगे। इन्नियां क बेनतियां प्रवान फतेह दी सांझ गज के आखियो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।
ਜੀ।